Question 8. The vertices of a triangle are A, B and C. Find the equation of the lines containing A, side B, C, B, the median AD and C, the midpoints of AB and BC. तर इथे त्रिकोणाचे शिरोबिंदूंचे निर्देशक दिलेले आहेत. शिरोबिंदू आहेत A, B, C. There are three vertices A, B, C of a triangle where coordinates of point A are 3, 4, B 2, 0 and coordinates of point C are -1 and 6. तर ह्यावरून आपल्याला पहिल्यांदा साइड BC इक्वेशन ऑफ द साइड BC काढायचे. साइड BC इक्वेशन ऑफ द साइड BC. तर इथे आपल्याला B आणि C चे कोऑर्डिनेट्स माहिती आहेत. B आणि C चे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 0 and C -1 and 6. Now consider here x1 is to y1 0, x2 -1 and y2 6. तर इथे आपल्याला x1 y1 x2 y2 मिळाले. तर इथे आपल्याला 2 डबल पॉइंट फॉर्म्सचा जो फॉर्म्युला आहे इक्वेशन काढायचा तो वापरायचा आहे. x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1. Now put here value of x1 and y1, x2 and y2. तिथे दोन पॉइंट्सचे आपल्याला कोऑर्डिनेट माहित असल्यामुळे आपण हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे इक्वेशन काढण्यासाठी. तर तिथे आपण व्हॅल्यू 2 x minus x1 is 2 and x2 means -1 minus 2 equal to y minus y1 is 0, y2 is 6 and y1 is 0. Let's solve करू. x minus 2 divided by -3 and y divided by 6. Now take here cross multiplication. 6 in bracket x minus 2 equal to -3y. -3 into y, -3y. 6 into x, 6x minus 6 into 2, 12 equal to -3y. Therefore 6x तर ही टर्म आपण LHS ला निगेटिव्ह ची इकडे पॉझिटिव्ह होणार आहे. 3y minus 12 equal to 0. आता इथे 6 आहे, 3 आहे, 12 आहे. ह्याला सगळ्यांनी 3 ने डिवाइड होतं म्हणून आपण 3 ने डिवाइड करू. 3 2 जा 6 plus y minus 4 equal to 0. And this is the equation of side BC. Side BC चं इक्वेशन आहे 2x plus y minus 4. 2x plus y minus 4 equal to 0 is equation of the side BC. Equation of the side BC is 2x plus y minus 4 equal to 0. तर त्यानंतर B आहे द मेडियन AD. तर इथे आपल्याला D पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स माहित नाहीये. आधी आपण D पॉइंट इथे लोकेट करू. A पासून BC वर आपल्याला पॉइंट घ्यायचा आहे. D पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC. इथे आपण हा पॉइंट घेऊ. नाव देऊ D आणि ड्रॉ करू AD. AD is a midpoint, is a median and D is a midpoint of B and C. D हा मध्यबिंदू आहे B आणि C चा. C बाजू BC चा D हा मध्यबिंदू आहे. D चे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स काढायचे आहेत. 2 plus -1 x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. हा इथे फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला. 2 plus in bracket -1 divided by 2 is x coordinate and y coordinate is 0 plus 6. 0 plus 6 divided by 2 means 1 upon 2, 6 upon 2. D equal to half and 6 divided by 2 means 3. इथे D चे कोऑर्डिनेट्स आपण काढलेले आहेत. D चे कोऑर्डिनेट्स आहेत हाफ अँड 3. ह्यावरून आपल्याला AD चं इक्वेशन काढायचं आहे. इक्वेशन ऑफ द मेडियन AD. इथे परत आपल्याला 2 पॉइंट फॉर्म मध्ये इक्वेशन घ्यायचंय. 2 पॉइंट फॉर्म. याचा जो फॉर्म्युला आहे तोच वापरायचा. इक्वेशन ऑफ द मेडियन AD. मग y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. आता इथे A ह्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 3 and 4 and consider it is x1 and y1. D चे कोऑर्डिनेट्स आहेत हाफ अँड 3. मग ह्याला आपण कन्सिडर करू x2 आणि y2. आता हे ह्या इक्वेशन मध्ये आपण ठेवू y minus y1 4 divided by y2 is 3. 3
minus 4 equal to x minus x1 is 3. x2 is here 3 and x1 is also 3. 3 minus 3. x2 is here half. Half minus x1 is 3. आता हे सॉल्व करू आपण. y minus 4 divided by 3 minus 4 means minus 1. x minus 3. आता हाफ मायनस 3 करायचं आपल्याला. हाफ मायनस 3 इक्वल टू 1 minus 6 divided by 2. 2 into 3 6 minus 5 upon 2. minus 5 upon 2. आता इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊ. minus 5 upon 2 into y minus 4 equal to minus 1 into x minus 3. minus x plus 3. Negative become here positive. तिथे minus 5 upon 2y आणि minus become plus. Negative become plus. 5 upon 2 into 4 means 10. 10 equal to minus x plus 3. तिथे ह्या टर्म आपण इकडे घेऊन जाऊ. मग x minus 3 minus 5 upon 2y and plus 10 equal to 0. x minus 5 upon 2y plus 7 equal to 0. आता इथे सिम्प्लिफाय करू आपण. 2 नी सगळ्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करू. मग आन्सर काय येईल? 2x minus 5y plus 14 equal to 0. 2x minus 5y plus 14 equal to 0. इथे याला आपण पूर्ण ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय केले. मग 2 into x 2x. 2 into 5 upon 2. 2 कट होतील. 5 राहील फक्त. मग 5y and 7 into 2 14. 0 into 2 0. And this is equation of the median AD. This is equation of AD. Two x minus 5y plus 14 equal to 0 is equation of median AD. 2x minus 5y plus 14 equal to 0. तर इथे ह्या रेषेचं एडी ह्या बाजूचं मीडियनचं इक्वेशन 2x minus 5y plus 14 equal to 0. आता सी काढायचं आपल्याला. द मिड पॉईंट्स ऑफ साइड ए बी अँड बी सी. तर ए बीचा आपल्याला मिड पॉईंट घ्यायचा आहे. तर इथे आपण समजा हा मिड पॉईंट आहे असं धरू आणि ही बाजू सारखं मापायची आहे. याला आपण पी असं नाव देऊ. पॉईंट पी. आणि बी सीचा मिड पॉईंट आपण मगाशीच काढलेला आहे. बी सीचा मिड पॉईंट डी घेतला होता. त्याचे आपण मिड कॉर्डिनेट्स काढलेले. तर इथे आपण आता पॉईंट पीचे कॉर्डिनेट्स काढू आणि नंतर साइड पी डी किंवा डी पी ह्याचं इक्वेशन काढायचं. ह्याचे कॉर्डिनेट्स माहिती आता आपल्याला पॉईंट पीचे कॉर्डिनेट्स काढायचे. डी इज अ मिड पॉईंट ऑफ साइड ए बी बी सी. साइड बी सी. बी सीचा मिड पॉईंट डी आहे आणि ह्याचे कॉर्डिनेट आपण काढलेले आहेत. 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2. 0 plus 6 divided by 2 means 2 minus 1 1. 1 divided by 2 means half. 6 divided by 2 means 3. But D चे coordinates आहेत half and 3. P is a midpoint of AB. AB चा P हा midpoint आहे. आता आपल्याला काय करायचे? ह्याचे coordinates काढायचे. मग आपल्याला A आणि B चे coordinates माहित हवे. A चे coordinates आहेत 3 आणि 4. या धरू आपण x1 आणि y1 आणि b चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 2 आणि 0. हे धरू आपण x2 आणि y2 आणि परत आपल्याला इथे मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरायचा आहे. x1 plus x2 divided by 2 means 3 plus 2 divided by 2. 4 plus 0 divided by 2. 5 upon 2 and 4 upon 2 means 2. आता इथे p चे कोऑर्डिनेट्स आपण काढले. त्यावरून आपण आता इक्वेशन ऑफ pd काढायचे. half and 2. Therefore, equation of the side PD. परत इथे आपण फॉर्म्युला वापरायचा आहे. x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1. हा जो 2 पॉइंट्स फॉर्म मध्ये आहे कारण की 2 पॉइंट्सचे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स माहिती. त्यावरून आपण त्या बाजूचं इक्वेशन काढू शकतो. इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी अँड बी सी दॅट इज इक्वेशन ऑफ पी डी इक्वल टू. परत हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे.
पॉईंट पी चे कॉर्डिनेट्स आहेत 5/2 आणि 2. ह्याला आपण इथे x1 धरू, y1 इथे x2 आणि y2 आणि ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथे आपण ठेवू. Therefore x minus x1 is 5/2, x2 is half minus 5/2 equal to y1 minus y minus y1. y1 is here 2, y2 is 3 and y1 is 2. हे सॉल्व करू. x minus 5/2 आता इथे सबट्रॅक्शन आहे हाफ आणि 5/2. 1 minus 5 divided by 2 means minus 4 divided by 2 means minus 2. इथे -2 सॉरी y -2 and 3 -2 1. now take here cross multiplication. तिरकस गुणाकार करायचा आहे. 1 into x minus 5/2 equal to the negative 2 -2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे y minus 2 ला, म्हणजे -2y minus minus become plus 2 into 2 4 x minus 5/2. आता ह्या दोन्ही टर्म आपण LHS ला घेऊ. x minus 5/2 साइन बदलतील इथे 2y आणि -4 इक्वल टू 0. हे सॉल्व करू, ह्याला सिम्प्लिफाय करू. आता x प्लस 2y minus 5/2 -4 इक्वल टू 0. हे सॉल्व करायचं. आता -5/2 -4 इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू -5 -2 into 4 2 into 4 8 -2 means -13 divided by 2. Therefore x plus 2y minus 13 divided by 2 equal to 0. आता ह्याला सिम्प्लिफाय करू. LHS आणि RHS ला 2 ने मल्टिप्लाय करू. मग 2 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 2 into x 2x 2 into 2 4 आणि इथे 13 इथे अपॉन 2 आहे, इथे मल्टिप्लाय 2 आहे, म्हणजे 2 कट होती. 13 इक्वल टू 0. and this is equation of the PD, midpoints of AB and BC. Answer 2x plus 4y minus 13 equal to 0 is the required equation of midpoints of AB and BC किंवा आपण साइड किंवा PD म्हणू. PD म्हणजे ह्या रेषेचं इक्वेशन आहे 2x plus 4y minus 13. Equation of this line is 2x plus 4y minus 13 equal to 0. इथे याप्रमाणे आपण 3 इक्वेशन्स काढलेत. इथे आधी आपण BC चे इक्वेशन काढले 2x plus y minus 4 equal to 0. नंतर आपण AD चं इक्वेशन काढले 2x minus 5y plus 14 equal to 0 आणि इक्वेशन ऑफ PD is 2x plus 4y minus 13 equal to 0.